بندے ہیں گنہگار، رحمان ہے تو مولا، رحمت، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کی رات شب بارات پر مذہبی عقیدت، عبادات اور خصوصی دعائیں۔ مساجد میں شب بیداری، نوافل اور خصوصی عبادات کا اہتمام، حسن قرأت، حمد و نعت کی روح پرور محافل، درود و سلام کی صدائیں۔ شب بارات پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور قبرستانوں پر اضافی نفری تعینات، پیٹرولنگ، چیک پوسٹ اور مشتبہ افراد کی سخت چیکنگ۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئک ریسپانس فورس بھی الرٹ۔ پٹاخوں اور آتش بازی کی فروخت پر سخت کارروائی ہوگی۔ سندھ بھر میں کل عام تعطیل ہوگی۔ بابرکت رات پر خصوصی ٹریفک پلان نافذ، شہر بھر میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے اقدامات، مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور قبرستانوں کے اطراف اضافی نفری تعینات، شہریوں کو مساجد اور قبرستانوں کے قریب غلط اور ڈبل پارکنگ سے گریز کی ہدایت، ایمرجنسی گاڑیوں کو ہر صورت ترجیحی راستہ دینے کی اپیل۔ پولیس میں کالی بھیڑیں، محافظ لٹیرے بن گئے، پولیس اہلکار 3 کروڑ روپے کا سامان لوٹ کر فرار، منشیات ڈیلر کے گھر چھاپے کے دوران مبینہ لوٹ مار کی گئی، 2 اہلکاروں نے بھانڈا پھوڑا، دوران تفتیش اہم انکشافات، سب انسپکٹر عمران نے بلوچ کالونی سے منشیات فروش گرفتار کیے، سب انسپکٹر اویس نے بینک اکاؤنٹ سے 10 لاکھ منتقل کرائے، دونوں اہلکار چھاپے کے بعد غیر حاضر تھے، کمپیوٹر آپریٹر سرکاری گواہ بنا، انکوائری مکمل، رپورٹ اعلیٰ افسر کو ارسال، قانونی اور محکمہ جاتی کارروائی کی درخواست۔ سانحہ گل پلازہ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش، کمشنر کراچی نے رپورٹ مراد علی شاہ کو پیش کی، رپورٹ میں پھولوں کی دکان سے آگ لگنے کے شواہد میں شامل، سندھ کابینہ کی کمیٹی رپورٹ پر کل غور کرے گی۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت کا رپورٹ پر عدم اطمینان، کراچی کے اہم افسران کے تبادلوں کا امکان، لواحقین کو 1-1 کروڑ کے امدادی چیکس کی تقسیم۔ سانحہ گل پلازہ میں 79 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق، 73 میں سے 68 کی میتیں ورثہ کے حوالے، 5 افراد کی باقیات عیدی سرد خانے میں موجود، تفتیشی حکام کی تحقیقات جاری، گل پلازہ کے اطراف کی دکانیں کھل گئیں، ماسٹن روڈ پر ٹریفک رواں دواں، سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات کی جائیں، گورنر سندھ نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خطرسال کر دیا۔ حفاظتی قواعد کی خلاف ورزی پر 200 دکانیں سیل، صدر ہاشو سینٹر میں پولیس اور اسسٹنٹ کمشنر کا چھاپا، پہلی منزل پر گیس سلنڈر، تھنر اور خطرناک سامان پایا گیا، ڈی ایس پی پریٹھی کے مطابق نوٹس کے 7 روز بعد بھی صورتحال خطرناک تھی، مارکیٹ سیل ہونے پر دکاندار جمع ہوئے، حالات پر قابو پانے کے لیے اضافی نفری کو طلب کرنا پڑا، سیکرٹری فائنانس کیڈا سہیل ملک نے انکشاف کیا، فائر سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا، 30 سے زائد خطرناک ورک شاپس تھی۔ خصوصی افراد کو بااختیار اور خود کفیل بنانے کا مشن، نیٹ ورک آف آرگنائزیشنز ورکنگ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز کے تحت گریجویشن تقریب، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 380 خصوصی افراد میں 1 سالہ ڈپلومہ سرٹیفکیٹس تقسیم، کہا 5 سال میں 65,000 سے زائد خصوصی افراد مستفید ہوئے، ہنر پروگرام کے تحت 4,200 سے زائد خصوصی افراد نے تربیت مکمل کی۔ کمشنر کراچی کا UC 13 افغان بستی کا دورہ، حسن نقوی نے افغان کیمپ کی خالی کرائی اراضی کا معائنہ کیا، UC 13 منگوپی ٹاؤن کے ملا حسین ڈسپنسری میں پولیو مہم کا جائزہ لیا، پولیو کے خاتمے کے لیے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت، عملے نے افغان کیمپ اراضی اور پولیو مہم پر بریفنگ دی، DIG، DC ویسٹ، DHO اور چیئرمین منگوپی ٹاؤن بھی موقع پر موجود تھے۔ حکومت نے 127 ناکارہ گاڑیاں نیلام کر دی، گاڑیاں مالی و انتظامی قواعد و ضوابط کے تحت محکمہ سروسز نے نیلام کی گئی گاڑیوں میں ٹویوٹا کرولا، سوزوکی کلٹس، مہران پروٹون، نسان مٹسوبیشی لانسر اور ایمبولینسز شامل۔ شہری گھروں میں بھی غیر محفوظ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ، اسکیم 33 سادی ٹاؤن میں لوٹ مار، ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنایا، سونا، نقد رقم اور قیمتی سامان لوٹ کر بھاگ نکلے،
पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। तलबा के साथ नाइंसाफी अब नहीं, कैमरेज सिस्टम से मुंसलिक स्कूल की मनमानियां खत्म। तलबा को प्राइवेट उम्मीदवार बनाने का खेल बंद, इम्तिहान से रोकना जुर्म होगा। निजी स्कूल की ब्लैकमेलिंग पर सिंध हुकूमत का नोटिस, दाखिला मनसूखी और प्राइवेट उम्मीदवार बनाना गैर कानूनी करार। फेयर मार्केट में सहूलियात का फुकदान, नाक़िस सीवरेज इंतजामात के बायस से दुकानें बंद होने लगी। दुकानदारों ने शिकवा किया, 400 से ज्यादा दुकानदार KMC को बिल अदा करते हैं, सीवरेज चार्जेस भी शामिल होते हैं। गंदा पानी KMC मुलाजमीन की रिहायशी इमारत से आ रहा है। सोने की ऊंची उड़ान, खरीदारी ख्वाब बन गई। फी तोला सोना 13,700 रुपये महंगा, कीमत 5,04,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 11,745 रुपये इजाफे से 4,32,151 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 416 रुपये इजाफे से 8,821 रुपये में दस्तयाब। वर्कर्स राइट्स की कोई वैल्यू है, वर्कर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को डिस्क्रिमिनेटरी डेफिनेशन से लॉ के अंदर यूनाइटेड नेशंस की ILO की कन्वेंशंस की वायलेशन हो रही है। कोई नहीं सुनने को तैयार। मैं 10 साल मैंने केस लड़ा, 10 साल। आज जब आर्गुमेंट हुआ तो उन्होंने बोला प्लीज डिसमिस कर दे। इंसाफ की जंग में जज्बात और कानून आमने सामने। 8 लाख मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए वकील अदालत में रो पड़ा। कमरा अदालत में दिल दहला देने वाला मंजर। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इस्तफसार किया, कोई वर्कर आया न किसी इदारे ने रुजू किया, आप क्यों आए? वकील ने जज्बात में मौक़िफ़ इख्तियार किया, गरीब अदालत नहीं आ सकते। सरकारी वकील बोले, दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को रोस्ट्रम छोड़ने की हिदायत की। तारिक मंसूर एडवोकेट बोले, मुझे कमरा अदालत से बाहर फिकवा दे। रोस्ट्रम न छोड़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। वकील रोते हुए बाहर निकल आए। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहर भर में रिहायशी इमारतों पर बिलबोर्ड्स की भरमार। मुतल्लिका हुकाम पेशरफ्त रिपोर्ट जमा न कर सके। KMC और दीगर फरीकैन को फिर नोटिस जारी। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। घरों की छतों और दीवारों पर बिलबोर्ड्स लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। खबरदार, बुरे काम का बुरा अंजाम। कमसिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश के मुकदमे में बड़ा अदालती फैसला। मुलजिम अफजल को 26 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 10 लाख रुपए जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 साल कैद काटना होगी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, मुलजिम और वकील के बयान में तजाद है। मुलजिम बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहा। गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद मसाइल का गढ़ बन गया। इमरजेंसी और OPD में मरीजों के लिए अद्वियात दस्तयाब नहीं। मरीजों ने शिकवा किया, जब भी आते हैं अद्वियात बाहर से ही खरीदते हैं। नहीं, हमारे पास जब पैसे दिए कहाँ से ले जाऊँ? हाँ, पैसे जो लेके दिया था तब स्टोर बोला स्टोर से ले लो, कहाँ से ले हम? दवाई इन्होंने बता के लिखी है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं दी। और 1-2 दिन का बोल के बुलाया कि 1-2 दिन में आइएगा। ताख़ीर नाकाबिल कबूल, मेरिट पर भर्तियाँ की जाएँ। महकमा स्कूल में भर्तियों में ताख़ीर पर नोटिस। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन फौरी भर्ती करने का हुक्म। महकमा स्कूल की DCs को 60 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सिंध असेंबली में 14 साल बाद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कल होगा। मेहमानों की आमद जारी। कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन का वफ्द स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली और दीगर पहुंच गए। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के स्पीकर शरीक होंगे। 17 इंसाद इदारों के 150 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। मुहतसिब का फैसला कलअदम, मोनिस अलवी को बड़ा रिलीफ मिल गया। मोनिस अलवी काम की जगह पर हिरासानी केस से भरी। के इलेक्ट्रिक ने स्टॉक एक्सचेंज में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। रेलवे रिटायर्ड मुलाजमीन 40 साल बाद भी प्लॉट के मुंतजर। रकम अदा की, फिर प्लॉट क्यों गायब हुए? सिंध हाई कोर्ट में बड़ा सवाल। रिटायर्ड मुलाजमीन ने फरियाद की, 1986 में अलॉटमेंट हुई, 2026 में भी कब्जा नहीं मिला। वकील दरख्वास्त गुजार अदालत से गैर हाजिर। अदालत के आइंदा समाअत पर फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
न्यू कराची आरोगोट में आतिश झड़की, आग ने झोपड़ियों को लपेट में ले लिया। 6 झुग्गियां जलकर खाकिस्तर, इलाके में खौफ व हिरास फैला। बड़ा सानेहा टल गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाया। पाक बहरिया की ज़ेर क़यादत समंदर महफूज बनाने की बड़ी मश्क जारी। 9 फरवरी तक जारी रहने वाली सी गार्ड मश्क में कौमी सलामती का अमली मुजाहरा। गहरे पानियों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, रैपिड रिस्पॉन्स बोट सेक्शन में शिपिंग, माहीगीरी, कानून नाफिज करने वाले इदारे सब एक पेज पर। गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों का एतराफ़ किया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1842 पॉइंट्स का इजाफा, 1,86,900 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया। तिजारती खसारा जनवरी में 2.72 अरब डॉलर पर आ गया। माहाना खसारे में 28.5 और सालाना 6.6% कमी। माहाना 35 और सालाना 3.7% बरामदात बढ़ी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। 15वीं इंटरनेशनल वुमेन लीडर्स समिट। न्यू वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के तहत समिट में गैर मुल्की सफीरों की शिरकत। स्वीडन, जापान, जर्मन काउंसिल शरीक हुए। पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया का बड़ा ब्रांड, मांग में हर साल इजाफा। ग्लोबल मीडिया राइट्स माइनस इंडिया रीजन वली टेक्नोलॉजीज को मिल गए। वली टेक्नोलॉजीज ने पीसीबी के मुकर्ररा रिजर्व कीमत से भी ज्यादा बोली लगाई। भारतीय शायकीन पीएसएल मैचेस नहीं देख सकेंगे। पीसीबी का भारत में मैच दिखाने के हुकूक न बेचने का फैसला। भारत के अलावा 26 मार्च से पूरी दुनिया में मैच बराह रास्त देखे जा सकेंगे। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, पीएसएल 11 में बड़े सितारे की आमद। सियालकोट स्टॉलियंस ने स्टीव स्मिथ को साइन कर लिया। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने बेहतर ऑफर पर मुआहदा कर लिया। नेशनल कोचिंग सेंटर में हेड स्टार्ट स्कूल का स्पोर्ट्स डे। तलबा की बड़ी तादाद ने इवेंट में हिस्सा लिया। पीटी डिस्प्ले और टैबलो का भी पेश किया गया। वालिदैन ने बच्चों और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी 33 बरस की हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं और जियालों की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफा भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात और सोशियोलॉजी में बैचलर्स किया। 2024 के ज़िमनी इंतखाबात में NA 207 से बिला मुकाबला रुकन असम्बली मुंतखब हुई।